آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ اتراکھنڈ اور گوا میں کل واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات اور اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کی پولنگ کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم پر بندشوں میں نرمی کی ہے۔ ملک میں اب تک 172 کروڑ 81 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آکاشوانی کے پرنسپل ڈائریکٹر جنرل این وینودھر ریڈی نے کہا ہے کہ آکاشوانی نے کئی دہائیوں سے اپنی ساکھ برقرار رکھی ہے اور اس کا سہرا ہر آنے والے براڈ کاسٹرز کے سر جاتا ہے۔ اور ملک میں ہی تیار کیا گیا تیجس MKI ہوائی جہاز سنگاپور ایئر شو میں حصہ لے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کو بھی ٹیکے لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتراکھنڈ اور گوا اسمبلی انتخابات میں کل سبھی سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی، جبکہ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اتراکھنڈ میں 70 اسمبلی سیٹوں کے لیے 81 لاکھ سے زیادہ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ اس کے لیے 11,647 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ گوا میں کل سبھی 40 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ 11,64,000 سے زیادہ ووٹر ووٹ دے سکیں گے۔ 82 آزاد امیدواروں سمیت 301 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ اتر پردیش میں کل 55 اسمبلی حلقوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ ریاست میں 7 مرحلوں میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کی پولنگ 10 فروری کو ہوئی تھی اور آخری مرحلے میں اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ادھر اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے دیگر مرحلوں اور پنجاب میں واحد مرحلے کی پولنگ نیز منی پور میں 2 مرحلوں کی پولنگ کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ اتر پردیش کے قنوج ضلع میں کل وزیر اعظم اور BJP کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے بدایوں اور شاہجہاں پور ضلع میں پارٹی امیدواروں کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ ادھر چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر بھوپیش باگھیل فتح پور ضلع میں چناؤ مہم میں شامل ہوئے۔ پنجاب میں اس مہینے کی 20 تاریخ کو واحد مرحلے کی پولنگ کے لیے چناؤ مہم زور و شور سے جاری ہے۔ ریاست میں 117 اسمبلی حلقوں کے لیے 1,304 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ کووڈ-19 معاملات کم ہونے کے تناظر میں انتخابی کمیشن نے چناؤ مہم پر بندشوں میں کچھ نرمی کی ہے۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب انتخابی مہم پر رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک پابندی عائد رہے گی، جبکہ ابھی تک رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک یہ پابندی عائد تھی۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 172 کروڑ 81 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 49,16,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ادھر صحت یاب ہونے کی شرح سردست 97.55% ہے۔ ملک میں فی الحال 5,37,045 کووڈ مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی معاملات کا 1.26% ہے۔ ادھر جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی یومیہ شرح 3.17%، جبکہ ہفتے وار شرح 4.44% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 684 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
आकाशवाणी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी ने कई दहाइयों से अपनी साख और मोतबरियत बरकरार रखी है और इसका सेहरा हर आने वाले ब्रॉडकास्टर्स, माइक के पीछे काम करने वाले अहलकारों और खबरों के बुलेटिन्स और मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम तैयार करने वालों के सर जाता है। आज रेडियो के आलमी दिन के मौके पर टॉकाथॉन में हिस्सा लेते हुए जनाब वेणुधर रेड्डी ने कहा कि पिछले महीने खबरों के बैनुल-अक़वामी इदारे रॉयटर्स ने ज़राए इबलाग के इदारों की साख के बारे में एक सर्वे किया था और आकाशवाणी को इस सर्वे में अव्वल मकाम हासिल हुआ। जनाब वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आलमी वबा के दौर में आकाशवाणी ने मुख्तलिफ ज़बानों में रोजाना मोतबर और काबिल भरोसा जानकारी और मालूमात नीज काबिल डॉक्टरों की राय लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने ये भी कहा कि आकाशवाणी एक के बाद एक हर आने वाली नस्ल के लिए भारतीय कुनबों का एक हिस्सा रहा है और लोग इस वसीले से सही तलफ़ुज़ भी सीखते हैं। आकाशवाणी के खबरों के शोबे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी ने टॉकाथॉन में हिस्सा लेते हुए कहा कि आकाशवाणी ने लोगों का एतमाद और भरोसा बरकरार रखा है और अपनी मोतबर नशरियात के जरिए उनके साथ मुंसलिक है। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर आकाशवाणी दिल्ली अपने FM रेनबो चैनल पर सुबह 8 बजे से 7 घंटे का टॉकाथॉन नशर कर रहा है जो दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा कल शाम 5 बजे से 6 बजे तक प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शशि शेखर वेम्पति के साथ ओपन हाउस मुज़ाकरे का भी एहतमाम किया गया है जिसे कल रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। इस ओपन हाउस में हिस्सा लेने के लिए सामाईन व्हाट्सएप के जरिए अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं जिसका नंबर इस तरह है 9868107070। आप टोल फ्री नंबर 1800111026 पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। भारत में इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के सफीर फरीद महमूद जई ने आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खतरात के तई खबरदार किया है। आकाशवाणी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान में पैदा नहीं हुई बल्कि लानत बाहर से आई है। उन्होंने कहा कि इससे अफगान अवाम की जिंदगी को नुकसान पहुंचा है और ये खित्ते और दीगर इलाकों की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी एक खतरा है। भारतीय फजाई फौज का 44 अहलकारों पर मुश्तमिल दस्ता सिंगापुर एयर शो में हिस्सा लेने के लिए वहां चांगी हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। 4 रोजा एयर शो इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रहा है। ये 2 साल में एक बार होता है। मुल्क में तैयार किया गया तेजस MKI हवाई जहाज सिंगापुर एयर शो में हिस्सा लेगा। वजीर खारजा एस जयशंकर 3 दिन के सरकारी दौरे पर फिलीपींस गए हैं। वजीर खारजा की हैसियत से फिलीपींस का ये उनका पहला दौरा है। और आखिर में इस बुलेटिन की कुछ अहम खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। उत्तराखंड और गोवा में कल वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात। नीस उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम पर बंदिशों में नरमी की है। मुल्क में अब तक 172 करोड़ 81 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आकाशवाणी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एन वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी ने कई दहाइयों से अपनी साख बरकरार रखी है और इसका सेहरा हर आने वाले ब्रॉडकास्टर्स के सर जाता है और मुल्क में ही तैयार किया गया तेजस MKI हवाई जहाज सिंगापुर एयर शो में हिस्सा लेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।